Good morning, madam. Today you have your Arangetram of these two disciples. So I'm very happy to introduce you to our channel. So how do you feel when they are going to the Arangetram, madam? Shri Gurubhyo Namaha. First of all, I have to thank you, sir, for interviewing our academy and our students. We are very happy that this disciples, my disciples, that is Shruti and Sanmitra, are going to perform Marangetram in Rani Site Hall. So we are waiting for that. We have decided to perform the thematic presentation Villum Venkulalum. So I think it's we are doing a lot of thematic presentation, and this presentation, it will be what I have to tell is it's a different thing, I think. So you have to watch and you have to tell me. So really nice to see madam's preparation, and her classes are really good. She has done a nice decor. And how do you feel when you're going to dance? I feel so happy that that I'm going to perform in Rani Site Hall. Yeah, I feel very happy that we have practiced 8 months for this, and the day is finally coming. So we are excited and also scared a little bit, thinking about the performance that we are going to do on in few hours. வரவேற்கும் வார்த்தைகளால் அரங்கம் எங்கும் மகரந்தம் பரவட்டும். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். ஆச்சாரிய அருளின்றி அறிவொளி இல்லை. குரு என்பவர் அறிவை கற்பிப்பவர் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் தெய்வம். இந்திய இதிகாசங்களிலும் காவியங்களிலும் குரு சிஷ்ய பந்தம் மிகவும் புனிதமாக program பார்த்துட்டு it was really உங்களோட training and thing, they look like matured artists. So what is their age actually, and how did they do such a big performance, madam? Actually, I have to thank God first. கடவுளுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். I have to thank these children parents because அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைச்சாதான் நாங்கள் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். thematic presentation எங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க, யூ டேக் ஏ சாய்ஸ் மேம், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்காக அப்படி சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக எங்களுக்கு அலோவ் பண்ணனால தான் எங்களால் நாங்கள் வந்து இந்த குழந்தைங்கள வச்சுட்டு என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது எல்லாமே thematic presentation. நாட் ஓன்லி திஸ் பேரண்ட்ஸ், எஸ்கேன் ஃபேமிலி எல்லா பேரண்ட்ஸுமே அப்படி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. அண்ட் தீஸ் டூ சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறையா போவாங்க. ஸோ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இது 8 months ஜேர்னி ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா. அண்ட் என்ன சொல்கிறது, இவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் இந்த டைமில் வந்து. அண்ட் ஷீ இஸ் ஸ்டடிங் இன் தட் இஸ்
8th standard, and she's studying in 9th. Now they have gone to 8th and 9th now. And என்ன சொல்கிறது, ஸோ தே ஹாவ் ஒர்க்ட் லாட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் தே கேம் ஃபார் ப்ராக்டிஸ், அண்ட் மார்னிங் செக்ஷன் 3 hours தே ப்ராக்டிஸ், அண்ட் ஈவினிங் செக்ஷன் 3 hours தே ப்ராக்டிஸ். ஸோ எல்லா கிரெடிட்ஸும் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் அது போய் சேரும். நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறது தான், பட் அவங்க தானே வந்து அதை எடுத்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் கொஞ்சம் சீரியஸாக சின்சியராக. ஸோ என்னோட பேரை காப்பாற்றிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே வந்து. ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ கேர்ள்ஸ். It was a wonderful performance. I did not know that they were studying 8th and 9th. They're like almost like slowly like young gurus, both of them. They take years to do this kind of dance. So how did you feel doing this dance? First, I need to thank ma'am, my parents and God. It's my dream performance actually. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுக்கு நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது ரொம்ப பெருசு தான். 8 months, it's a long journey only. I felt very happy after I completed my Arangetram. I'm learning for 8 years, and for doing this Arangetram, I practiced for 8 months. It was a very long journey. I'm very happy for doing with Sanmitra especially, and I want to thank mom and parents for encouraging me to do this performance, and I also want to thank God for making me do this very perfectly. One more thing I found out, within the different dances, the dressing so soon they change very well. So how was it possible for you, madam? Actually, I have to thank makeup ma'am, that is Kavita Suresh, and she's very dedicated மேம். எங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவ் அவங்க. ஏர்லி மார்னிங் ஏதாவது ஒரு ஷூட் அந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங் ஷுட் பி கமிங் 3 o'clock. அண்ட் நாட் ஒன்லி ஹர், ஆர் எஸ்கேன் ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி நாங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்சஸ்லாம் வந்து இமீடியட்டாக சொல்லிவிடுவோம், நாங்கள் நீங்களாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோன்னா. நாங்கள் சொல்லாமலே வந்து பேரண்ட்ஸ், சீனியர் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான். ஸோ இவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா. தத்தைய தெய்யும் தத்தாம் கிட்டதகத்தைய தெய்யும் தத்தாம் கிட்டதகலங்குதோம் ததிக்கிட்டதோம் தாம் ரத்தாம் கிட்டதகலை ரத்தை கிட்டதகராம்
பரப்பி வருகிறார். பல்வேறு சபாக்களிலும் திருத்தலங்களிலும் மற்றும் கலாச்சார மேடைகளிலும் மாணவிகளை வழிநடத்தி பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றுள்ளார். மாணவர்களின் கலை வளர்ச்சியோடு மட்டும் அல்லாமல் ஒழுக்கம், பக்தி மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்புகளையும் உள்வாங்கச் செய்வதில் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறார். Really nice, madam. So, how do you feel dance changes the character of kids and thing? Can you just explain? Because I've seen those who learn dance, they're very obedient, they're very give a lot of respect to elders, and this, I think this should follow to all the kids, not only to perform on stage but to learn something. I feel like, so whoever has their kids, they should really send them to classes like this wherever possible. And this fine thing, they're so obedient. When I see them, they help others, they help elders, they help even strangers when they come to the stage or nearby the hall. They have that, and that character is built throughout wherever they go. So in the school also, they're really different among the other student, and it's really nice, madam. I wish like dance classes like you should be there more. So how do you feel like really this changes the habit of the students? ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா, நாங்கள் படித்த காலத்துலலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க குருஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. இப்போ வந்து நம்ம அந்த குழந்தைங்களோட இந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து அவங்களோட ஃப்ரீயாக இருக்கிறதா எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுலே நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப செல்லம். இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ஸோ எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு பசங்களாம் அப்படின்னு. ஸோ அவங்க இங்கே வரும்போதே அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போதே சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுனா அந்த விழுந்து கும்புறதே தெரிய மாட்டேன்றது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து நமஸ்காரம்னா இப்படி விழுந்து கும்பிடணும். சுவாமி இவங்கெல்லாம் வந்து மெயின் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாலே வந்து பரதநாட்டியம் நம்ம பாரம்பரியம் வந்து நம்ம காப்பாற்றிட்டு வரும்போது இதெல்லாம் பண்ணணும். ஈவன் பொட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டாட்டு தான் வச்சுட்டு வருவாங்க குழந்தைங்க. நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிவிடுவோம், நீங்கள் வரும்போது எங்களுக்கு நீட்டு போட்டு தான் இருக்கணும், அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஒத்த ஜடை போட்டிருக்கணும், கொஞ்சமாக பூ வச்சுட்டு வரணும். ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. வளையல் போட மாட்டாங்க கையில். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணினா தான் அது அழகாக வரும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் டு த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ். ஸோ இது எப்படி கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா, கதைகள் மூலயமா சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எடுக்கும்போது அந்த கதைகள் மூலமாக சொல்லி அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது, அந்த டான்ஸ்லேயே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வரும்போது சுவாமிகிட்ட வேண்டிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அம்மா அப்பா காலில் விழுந்து, எல்டர்ஸ் காலெல்லாம் விழுந்துட்டு நமஸ்காரம் வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் வீட்டை விட்டே கிளம்பணும். அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்குது, ரெஸ்பெக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இங்கே வந்து அவங்க நிறைய கற்றுக்குறாங்க. பார்த்திங்க அப்படின்னா யாருக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கறது அதெல்லாம் வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக இல்லையா?
Madam, your whole team, right from the musicians and the thing was really astonishing. They did some special effects also. So how do you feel you getting that team, madam? Actually, I have to thank them because from 2007 I started அரங்கேற்றம் for doing my students. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. ஓக்கல் சுபஸ்ரீ மேம் அண்ட் மிருதங்கம் வந்து ஹரிஹரசுதன் சார் அண்ட் தினேஷ் சார் அண்ட் கணேஷ் சார். தே ஆர் ட்வின்ஸ், ஆக்சுவலி ட்வின் பிரதர்ஸ். அண்ட் நிமல் வர்ஷன் சார், கடப்பா சார், இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு எஸ்கேன் ஃபேமிலி எனக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து அவங்க ஃபேமிலி. ஆக்சுவலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சுபஸ்ரீ மேமும் ஹரிஹரன் சாரும் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். ஹரிஹரசுதன் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எஃபர்ட்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவார். அவர் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக கொண்டு போயிடுவார். ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரங்கேற்றம் வந்து ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்கள் எஸ்கேன் ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. ஏன்னா நாங்கள் வந்து நினச்சது அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது ஆர்கெஸ்ட்ரா மூலிமா தான் முடியும். வந்து ஒரு பக்கபலமாக எங்களுக்கு அவங்க இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும். அண்ட் ஐ எம் கிரேட் டு ஹேவ் தெம் வித் அஸ். And your anchor also was really great. She was in flow with the whatever program was going on. So you have got a really nice team. So how do you feel that this came through well, madam? Actually, my anchor is my senior student, Akshita Desigan, and she's coming from pre-KG. அதாவது ஆக்சுவலி ப்ரீகேஜிலேருந்து அவங்க டான்ஸ் கற்றுக்க வந்தாங்க எனக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா she work alongs with me as an assistant teacher also in SK Natyakala Niketan Academy. And she'll compare என்ன சொல்கிறது வினோதினி, அக்ஷிதா இவங்கெல்லாம் வந்து காம்பேரிங்கில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. சலங்க பூஜை ஆகட்டும், அரங்கேற்றம் ஆகட்டும், அன்னைக்கு வந்து அக்ஷிதா பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் ஒர்க் தான் சார் எல்லாமே வந்து. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இன்விடேஷனை கொடுக்க வந்தபோது அவங்க குழந்தைகளை பற்றி சொன்னது, அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி சொன்னபோது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. தாத்தா பாட்டியெல்லாம் கூட இருந்து அவங்களோடைய கூட இருந்து ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்து குழந்தைங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கான்னு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இவங்க 2 பேரும் மேன்மேலும் இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டு இதே குருவிடம் மேன்மேலும் கற்றுக்கிட்டு நிறைய விருதுகளும் மேடைகளும் காரணம் என வாழ்த்துகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 பேருமே வந்து இந்த இன்வைட் பண்ண உடனே கண்டிப்பாக நான் வரேன். இவ்வளோ ஒரு பிஸி ஷெடியூலில் நீங்கள் இருக்கீங்க. நேற்று கூட பார்த்தேன், மதுரையெல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. விஜயலட்சுமி மேம் வந்து, அக்கா வந்து, மேம் சொல்லக்கூடாது அக்கா. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த அரங்கேற்றம் முடிச்சுட்டு திருப்பி கிளம்புறாங்க, 2 மணிக்கு கிளம்புறாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒரு பிஸி ஷெடியூலில் நம்மளுக்காக இந்த குழந்தைங்களை வாழ்த்தணுன்றதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளை வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வாழ்த்தினதுக்காக முதல்ல நான் வந்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கேன். It was really nice interview to have madam in our channel. I wish all of this thing goes on, multiplies everywhere, each nook and corner.
wherever possible, you learn this beautiful form of art. And madam school, whoever are nearby, I think most of the students should join there. She's a wonderful teacher and guru. God bless them. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं। I think your anchor is also nearby the stage. We'll just call her and she'll talk few words. Shri Gurubhyo Namaha. First of all, thank you for having us here immediately after the Arangetram. Know her for the past more than 20 years. So she's more like a family to me, and every Arangetram or Salanga Puja is a family function to me. Harihara Sudan sir as well as Subha ma'am, they are the one who had played during my Arangetram, and she's the one who sang. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து இந்த அரங்கேற்றம் பார்த்துட்டு எங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னு நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். இவ்வளோ தூரம் வந்து என்னையும் சரி என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சரி ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து எங்களை ப்ளெஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். Really, thank you, madam. It was a wonderful interview. God bless you for more such of performances, and we will meet again. Once madam. again, thank you for having us here. You have taken your time, and you have come all the way here to take us interview here. You have patiently waited all the way to till the Arangetram has completed, and again after our dress change you have waited and you have taken the interview. So thank you so much for that time, sir. Thank you for interviewing us just after the Arangetram. So Thank you so much for seeing our Arangetram fully, seen us, and you're telling so much about our dance, and so we are very happy for having you here. Thank you.